Hello my dear students, welcome you again in the e-learning portal of PSIT Kolhapur, and we are discussing unit number 4 of operating system. In previous video lecture we have started with different types of CPU scheduling algorithm, in which we have studied first come first serve scheduling algorithm, which is very simple and easy to implement. Now it is a second type of algorithm, shortest job first, known as SJF. It has two variants, preemptive and non-preemptive. So learning outcomes of today's video lectures. After watching this video, students are able to explain shortest job first scheduling algorithm with proper example. They can calculate average waiting time of given problem using shortest job first method. Then student can easily explain the advantages, disadvantages of shortest job scheduling algorithm as well as characteristics. Also student can differentiate between first come first serve scheduling and shortest job first serve scheduling algorithm. So these are the basic learning outcomes of today's video lecture. So already you know scheduling. Scheduling is the process when CPU is idle due to a process which is in the execution is on hold for IO device. At that time, the another process which is in the ready queue is allocated to CPU to enhance the performance. Faster execution is called as CPU scheduling. And different algorithms are depending upon how the process in the ready queue is selected. So in the first algorithm, first process which comes in the queue will be allocated CPU first. So that is a first come first serve scheduling. Now a second algorithm is a very popular algorithm known as shortest job first scheduling algorithm. In this algorithm, a process which having a smallest execution time, smallest burst time will be chosen for next execution. So in the given problem, or processes which are coming in the ready queue which are waiting for the CPU allocation, the dispatcher will select a process which having a smallest execution time, that is a burst time. So that is a theme of shortest job first scheduling. मराठीत सांगायचं झालं तर फार सिंपल अल्गोरिदम आहे. रेडी क्यू मधून डिस्पॅचर कुठली प्रोसेस सिलेक्ट करणार आहे ज्याचा ब्रस्ट टाइम एक्झिक्युशन टाइम सगळ्यात स्मॉल आहे ती प्रोसेस पहिल्यांदा, आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट means biggest or large amount of time required process will be in the ready queue for long time. Okay, this scheduling method can be a preemptive and non-preemptive. Non-preemptive means once a process is allocated to CPU, after the complete execution next process will be selected. In the preemptive means if current process which is in the execution having larger execution time than the waiting process, then a larger execution time process will be suspended and smallest execution time process will be taken for the allocation of the CPU. So that is called as a preemptive. A preemptive SJF is popularly known as shortest remaining time next. Okay, so in our syllabus, a preemptive SJF is known as shortest remaining time next scheduling method. In this video, we are going to discuss non-preemptive SJF. Okay, so basic characteristics of SJF algorithm are: this algorithm associated with each job as a unit of time to be complete. So
our focus is on how much time that process required to complete from the CPU. This algorithm method is helpful for batch type of processing, where waiting for the job to be completed is not a criteria. Okay, so in the batch operating system, the process which have minimum CPU time for execution will be selected first. The next characteristics of SJF, it can improve the process throughput by making sure that a shortest jobs are executed first. Hence, it is possibly the shortest turnaround time. Okay, in simple words, a CPU is executing a shortest CPU time jobs. So, number of jobs executed per unit time is increased. Due to that, the turnaround time of your overall processes are decreases. So, it is very popular to increase the throughput of your system and to decrease the turnaround time. So it is very important. And last characteristics, SJF improves job output by offering a shortest job first, which should executed first. Mostly it will decrease the turnaround time. So it is repeated. Okay, so shortest job first having basically four characteristics. First, the smallest burst time process will be selected for CPU allocation. Next, SJF is mostly popular in batch operating system where job completion is not a criteria. SJF increases the throughput because smallest CPU time jobs are selected and they are executed in the minimum time, so throughput is increased. Also it decreases overall turnaround time of your processes. So these are benefits or characteristics of SJF, shortest job first scheduling. Okay, in which first method we are going to discuss and solve a problem is non-preemptive shortest job first scheduling. In non-preemptive scheduling, once a CPU cycle is allocated to process, the process hold it to reach a waiting state or terminated state. Non-preemptive मध्ये शॉर्टेस्ट जॉब असणारा किंवा स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम असणारा प्रोसेस पहिल्यांदा सिलेक्ट केली जाते आणि त्याला सीपीयू अलोकेट केले जाते. तर सीपीयू रिलीज कधी होईल, एकतर ती प्रोसेस वेटिंगमध्ये गेली पाहिजे किंवा ती कम्प्लिटली टर्मिनेट झाली पाहिजे. टर्मिनेट किंवा वेटिंग म्हणजे आयओ डिव्हाइस रिक्वेस्टसाठी जर गेली तरच आपण पुढची प्रोसेस सीपीयूला अलोकेट करू शकतो. ओके, फॉर दॅट पर्पज वी हॅव सेम प्रॉब्लेम which we have discussed in first come first serve scheduling, but there is a difference in that problem. So P3 has 2. Okay, in a first come first scheduling algorithm, burst time for P3 is 3, so total timing required for completion of all processes are 24. Now we first check what is the completion time for these 5 processes. So we are adding the burst times. So if we add the burst times, it is near about 6 plus 4, 10, 8 to 10. So it is a 23. Yes. So in your Gantt chart, a last digit which appears in the horizontal badge is 23, and these are the arrivals. So who first arrives? So P4 arises first. After that P3 is second, then P1 is third, then P5 is fourth, and last who arrives, P2 arrives. So last is P2 arrives. Okay, arrival time is very important.
If they arrives in the ready queue, then we can, or then dispatcher can pick up for the CPU allocation. If they are not arriving in the ready queue, we cannot select that process. Means in given problem, P2 is smallest burst time, but it cannot be picked first. Why? Because he is arriving at the 5 milliseconds. So before 5 milliseconds, there are 0 to 5, means we can select another processes which are coming earlier. So initially it is a first come first serve. After that 0th time period, it will be searching for a shortest burst time. Okay, so my dear students, we have same problem, but only change is that in the first come first scheduling, P2 has burst time 3, now it is a 2. Okay, so it is a 23 total burst time for completion of these 5 processes. So we can solve this problem, and then you can easily understand the SJF. Okay, at the 0th time, so it indicates your time at the 0th time. So at the 0th time, which process comes at the 0th times? P4 comes first. Okay, so P4 is allocated to CPU. Okay, so P4 is allocated to CPU. So P4 is allocated to CPU, and its 1 millisecond is over. So 1 millisecond is over. Due to that, P4 remains, burst timing remains 2. Okay, so you must have one another column where remaining time must be there. Remaining time. Okay, so arrival time as well as remaining time. Okay, so P4 मधला 1 मिलीसेकंद ऑलरेडी एक्झिक्यूट झाला आहे, कारण की तो 0th ह्या अरायवल टाइमला आला, त्याला CPU अलोकेट झाला, तो 1 मिलीसेकंद पर्यंत एक्झिक्यूट झाला. आफ्टर 1 मिलीसेकंड विच प्रोसेस कम्स? P3 कम्स. P3 आलेले. P3 चा बर्स्ट टाइम आहे 8. ऑलरेडी आपल्या CPU मध्ये प्रोसेस आहे P4, आणि त्याचा रिमेनिंग काय राहिलेला आहे? टाइम राहिलेला आहे 2. आता ह्यामध्ये कंपेअर होईल, कारण की शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आहे. which is shortest? 2 is smaller than 8. So P4 will be continued. Okay, प्रत्येक मिलीसेकंद नंतर येणाऱ्या प्रोसेसच्या बर्स्ट टाइम बरोबर आपलं कंपॅरिझन होणार आहे, आणि शॉर्टेज जो असेल तो एक्झिक्युशनला जाईल. बरोबर, म्हणजे 1 मिलीसेकंद नंतर कुणाचा अरायवल झालं तर P3 अरायवल झाला. ओके, P4 ला 2 मिलीसेकंद अजून लागणार आहेत, P3 ला 8 मिलीसेकंद लागणार आहेत. त्यामुळे कंटिन्यू कोण होईल? P4 कंटिन्यू होईल. ओके, करेक्ट. तो P4 कंटिन्यू झाला. ओके, P4 कंटिन्यू झाला. परत दुसऱ्या मिलीसेकंडला आपण चेक केलं की 2 मिलीसेकंद नंतर कोण आलेला आहे का? आफ्टर 2 मिलीसेकंद कोण आलेला आहे? तर आफ्टर 2 मिलीसेकंद ऑलरेडी आपल्या ह्याच्यामध्ये कोण कोण आहे आता? तर CPU ला अलोकेट झाला आहे, P4 अलोकेट झाला आहे. त्याला 3 मिनिटं लागणार होती, त्यातली 2 मिनिटं त्याची एक्झिक्युशन झालेली आहेत, म्हणजे त्याला 1 मिनिट लागणार आहे. त्यानंतर 1 मिलीसेकंद नंतर P3 आलेला आहे, म्हणजे P3चा अरायवल P4 नंतरचा आहे, आणि त्याला 8 मिलीसेकंद लागणार आहेत. ओके, आणि 2 मिलीसेकंद नंतर कोण आलेला आहे? तर 2 मिलीसेकंद नंतर P1 आलेला आहे, आणि त्याला टोटल CPU टाइम बर्स्ट टाइम किती लागणार आहे? 6. ह्यांच्यात परत एकदा कंपेअर होईल. ह्यात शॉर्टेस्ट कोण आहे? तर ह्यात शॉर्टेस्ट P4 आहे. ओके, तर P4 अजून 1 मिलीसेकंद पूर्ण एक्झिक्यूट होईल. तो पूर्ण एक्झिक्यूट झाल्यावर P4 टर्मिनेट होईल. त्यामुळं आता P4 ला गरज नाही. P3 नंतर म्हणजे 3 मिलीसेकंद नंतर P4 विल बी सक्सेसफुली टर्मिनेटेड. ओके, आता क्यू मध्ये कोण कोण आहे? P1 आहे आणि P3 आहे, म्हणजे क्यू मध्ये दोघंच आहेत. ओके, फर्स्ट आलाय कोण? P3 आलाय, त्यानंतर P1 आलेला आहे. ओके, P4 कंप्लीट झालेला आहे. ओके, त्यानंतर 3 मिलीसेकंद नंतर कोण आलेला आहे का? 3 मिलीसेकंद नंतर कोणीही नाही, म्हणजे 3 मिलीसेकंद इथं नाहीच. अरायवल टाइम मध्ये 3 मिलीसेकंद नाही. त्यामुळे 3 मिलीसेकंद ज्यावेळी चेक करू आपण, त्यावेळी फक्त क्यू मध्ये दोघंच आहेत. कोण आहे? P1 आहे आणि P3 आहे. त्यामुळे आता कोणाला चान्स मिळेल? तर इट गेट द चान्स टू अलोकेट CPU टू P1.
P1ला चान्स मिळेल. P1 कशासाठी जाईल? ॲलोकेशनसाठी जाईल. ओके, तर P4 कंप्लीट झाला आणि P1ला ॲलोकेशन झालं. P3 पहिल्यांदा आलेला आहे तरीसुद्धा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट विच इज स्मॉलर. बस टाईम कोणाचा स्मॉल आहे? तर P1चा. का? तर तो 6 आहे. P3 8 आहे. त्यामुळं CPU अलोकेट कोणाला झाला? CPU अलोकेट झाला कोणाला? तर P1ला. ओके, तर तो 6 मिलीसेकंदपर्यंत चालेल. माझ्या मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हे नॉन प्रिएम्प्टिव्ह बघतो. तर नॉन प्रिएम्प्टिव्हमध्ये आपल्याला कम्पॅरिझन प्रत्येक मिलीसेकंडला करायची सुद्धा गरज नाही. का? ज्यावेळी P4 इनिशियली 0ला आला, ओके, 0 ह्या P4ला हे तर कोणीच नाही. ओके, त्यामुळे P4 हा CPUला अलोकेट झाला. P4 हा नॉन प्रिएम्प्टिव्ह असल्यामुळं त्याला लागणारा पूर्ण वेळ म्हणजे 3 मिलीसेकंद तो घेणारच आहे. बरोबर ना? आफ्टर द 3 मिलीसेकंद आपण चेक करणार आहे कोण कोण क्यूमध्ये. 3 मिलीसेकंद नंतर P1 आहे आणि P3 आहे. ओके, त्यामध्ये स्मॉलेस्ट कोण आहे? तर P1 आहे. ओके, म्हणजे आता कोणाला अलोकेट होईल प्रोसेस? P1ला अलोकेट होईल. ओके, P1 अलोकेट होईल. P1ला प्रोसेस अलोकेट झाल्या कारण की तो सेकंड लोकेशनला अरायवल आहे आणि पहिल्या याला कोण आलेला आहे? तर P3 आलेला आहे आणि त्यात स्मॉलर कोण आहे? तर P1 आहे. त्यामुळे तो त्याचा स्मॉलर असल्यामुळे तो सिलेक्ट झाला आणि त्याला CPU अलोकेट झाला. म्हणजे 6 मिलीसेकंद तो पूर्णपणे एक्झिक्यूट होणार आहे. कारण तर तो वेटिंगला तरी गेला पाहिजे, नाही तर टर्मिनेटला. म्हणजे 3 आणि 6 म्हणजे तो कुठंपर्यंत एक्झिक्यूट होईल? तर तो 9 मिलीसेकंदपर्यंत एक्झिक्यूट होईल. ओके, 9 मिलीसेकंदपर्यंत CPU दुसऱ्या कुठल्याही प्रोसेसला अलोकेट होणार नाही. कारण की आपली मेथड आहे नॉन प्रिएम्प्टिव्ह. एकदा प्रोसेसला CPU अलोकेट झाला तर तो कधी रिलीज होतो? एकतर तो वेटिंगमध्ये गेला पाहिजे, नाहीतर पूर्णपणे टर्मिनेट झाला पाहिजे. इथं तो वेटिंगला कुठं जातच नाही. ह्याला किती वेळ लागणार आहे? 6 मिलीसेकंद लागणार आहेत. म्हणजे 3 पासून तो कुठंपर्यंत रन होईल? 9 पर्यंत P1 रन होईल आणि तो पूर्णपणे टर्मिनेट होईल. म्हणजे आत्तापर्यंत किती मिलीसेकंद झालेत? तर आत्तापर्यंत 9 मिलीसेकंद झाले. 9 मिलीसेकंदमध्ये आपल्या रेडी क्यूमध्ये कोण कोण आहेत? आपल्या रेडी क्यूमध्ये P3 आली येऊन बसलेला आहे. त्याला वेळ लागणार आहे 8 मिलीसेकंद. त्यानंतर P1चा विषय संपलेला आहे. P1 संपलेला आहे आणि P4 पण संपलेला आहे. ओके, त्यानंतर 9 मिलीसेकंद नंतर आपल्याला कोण कोण मिळणार आहे? कारण की आपल्याला 4 मिलीसेकंदला कोण आलेला आहे? P5. म्हणजे P5 ऑलरेडी येऊन बसलेला आहे रेडी क्यूमध्ये. ओके, P5 येऊन बसलेला आहे आणि त्याला वेळ किती लागणार आहे? 4 मिलीसेकंद लागणार आहे. बरोबर ना? आणि परत कोण आलेला आहे? P2 पण आलेला आहे. P2 पण आलेला आहे आणि P2ला बस टाईम किती लागणार आहे? 2 मिलीसेकंद लागणार आहे. ओके, हे आपण कधी चेक करणार आहे? 9 मिलीसेकंद नंतर. का? तर पहिल्यांदा P4 अलोकेट झाला 0 मिलीसेकंदला, त्यावेळी कोणीही त्याच्याबरोबर नाही, त्यामुळे त्याला पूर्ण वेळ मिळाला. 3 मिलीसेकंद नंतर आपण क्यू चेक केली तर 3 मिलीसेकंद नंतर कोण कोण आलेला आहे क्यूमध्ये? P3 येऊन बसलेला होता आणि P3 आलता, त्याबरोबर कोण आलता? P1 आलता. म्हणजे 6 आणि 8चं कंपॅरिझन झालं तर 6ला आपण अलोकेट केलं. P1 पूर्णपणे एक्झिक्यूट झाला. 9 मिलीसेकंद नंतर आपण जर क्यू चेक केली तर त्यात P3 ऑलरेडी आहे, P5 आहे आणि P2 आहे. कारण की 4 मिलीसेकंदला P5 आलेला आहे, 5व्या मिलीसेकंदला P2 आलेला आहे आणि आपण हा जो गँग चार्ट काढतो तो CPUच आहे. आता याच्यामध्ये 9 मिलीसेकंद नंतर परत कंपॅरिझन होईल. ओके, 9 मिलीसेकंद नंतर परत कंपॅरिझन होणार आहे. कसं काय होणार? P3ला 8 लागणार आहे, P5ला 4 मिलीसेकंद लागणार आहे आणि P2ला किती मिलीसेकंद लागणार आहे? 2 मिलीसेकंद लागणार आहे. आता माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, कोण सिलेक्ट होणार? स्मॉलेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. शॉर्टेस्ट कोण आहे? तर शॉर्टेस्ट P2 आहे. त्याचा अरायवल सगळ्यात शेवटी जरी असलं तरी तो CPU युटिलाइज किती वेळ करणार आहे? फक्त 2 मिलीसेकंद नंतर. 2 मिलीसेकंद म्हणजे 9 मिलीसेकंद नंतर कोण चालू होईल? तर P2 चालू होईल. आणि P2 किती वेळ चालेल? P2 चालेल 2 मिलीसेकंद म्हणजे 11 मिलीसेकंद. करेक्ट ना? येस, 11 मिलीसेकंदपर्यंत P2 चालेल. P2 कंप्लीट होईल कारण की नॉन प्रिएम्प्टिव्ह आहे. P2चं एक्झिक्युशन कंप्लीट झालं. ऑलरेडी पहिल्यांदा P4 कंप्लीट झालेला आहे, P1 कंप्लीट झालेला आहे. ओके, आता 11 मिलीसेकंद नंतर क्यूमध्ये कोण आहे? 11 मिलीसेकंद नंतर क्यूमध्ये फक्त दोघंच उरलेले आहे. P3 8
आणि तुमचा P5 4, बरोबर ना. तर हे उरलेले आहेत. मी ऑलरेडी तुम्हाला P2चं करून दाखवलेलं आहे. ओके, 11 मिलीसेकंदला. तर 2च शिल्लक राहिलेले आहेत. कोण? P3ला 8 वेळ लागणार आहे, 8 मिलीसेकंद लागणार आहे. P5ला 4 मिलीसेकंद लागणार आहे. आता विद्यार्थ्यांना कोण सिलेक्ट होणार आहे? शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट 4, म्हणजे P5 सिलेक्ट होईल. आणि P5 कुठंपर्यंत एक्झिक्यूट होईल? P5ला पूर्ण वेळ मिळेल, म्हणजे तो कुठंपर्यंत जाईल? तो 15 पर्यंत जाईल. ओके, 15 मिलीसेकंद नंतर P5 पण पूर्ण झाला, म्हणजे P1 झालेला आहे. पहिल्यांदा कोण झालं? P4 झाला. ओके, 3 मिलीसेकंद, बरोबर. त्यानंतर P1 6, 3 आणि 6 9 मिलीसेकंदला P1 झाला. परत स्मॉल असल्यामुळं P2 झाला. ओके, त्यानंतर P5 झाला. ओके, तर हे सगळे अलोकेट झालेत. 15 मिलीसेकंद नंतर फक्त एकच प्रोसेस राहिली शिल्लक. एक कुठली राहिली? तर P3 राहिली. त्याला किती वेळ लागणार आहे? तर त्याला 8 मिलीसेकंद लागणार आहे. P3 अलोकेट होईल. 15 आणि 8 23, म्हणजे 23 मिलीसेकंदमध्ये ह्या 5ही प्रोसेस पूर्णपणे एक्झिक्यूट होतील. ओके, सो इट इज युअर गँग चार्ट. बरोबर, इट इज युअर गँग चार्ट ऑफ द प्रॉब्लेम. ओके, मी परत एकदा हा प्रॉब्लेम समजावून सांगतो. ओके, व्हॉट इज अ अल्गोरिदम? इट इज अ नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट. बेसिक मेथड काय आहे ह्याच्यामध्ये? अ जॉब हॅव्हिंग द स्मॉलेस्ट बर्स्ट टाइम will be selected first. It will be allocated to CPU. Okay, CPU will be completely execute that job. Then next process in the ready queue will be pick up for the CPU allocation. बरोबर मित्रांनो. तर अरायवल टाइम दिलेला आहे. अरायवल टाइम फार महत्त्वाचा असतो, कारण की आपण कुणाला सिलेक्ट करणार आहे हे आपण अरायवल म्हणून करतो. बरोबर. सेम प्रॉब्लेम मी पुन्हा एकदा सोडून दाखवतो. ओके, तर इनिशियली आपल्याला 5 प्रोसेसेस मिळालेल्या आहेत. तर पहिल्यांदा आपल्याला कोण आलेला आहे? तर पहिल्यांदा जो अराईव्ह झालेला आहे तो आहे P4. हा पहिल्यांदा आलेला आहे. मी जर गँग चार्ट काढत असेल, मी परत एकदा गँग चार्ट काढून दाखवतो. तर गँग चार्ट माझा सुरुवातीचा जो माझा सुरुवात असेल तर 0ला असेल, आणि माझी शेवट कशाने असेल तर मी सगळ्या बस टाईमची बेरीज करीन, तो असेल माझा 23. तर माझा स्टार्टिंग पण मिळालं आहे आणि एंडिंग पण मिळालं आहे. म्हणजे माझी 5ही प्रोसेस 23 मिलीसेकंद नंतर पूर्ण एक्झिक्यूट होणार आहे. तर P4 आलेला आहे. नॉन प्रिएम्प्टिव्ह मेथड आहे, म्हणजे P4 अलोकेट होईल. CPUला P4 अलोकेट होईल. ओके, आणि तो किती वेळ एक्झिक्यूट होईल? तर 3 मिलीसेकंदपर्यंत. आता CPUचं 3 मिलीसेकंद झालेलं आहे. 3 मिलीसेकंद झालेले आहेत, म्हणजे कॉम्प्युटरमध्ये 3 मिलीसेकंद झालेले आहेत. CPUनं P4 एक्झिक्यूट करून घेतले. तोवर पण रेडी क्यूमध्ये कोण आले बघा 3 मिलीसेकंदपर्यंत. 0 मिलीसेकंद नंतर P4 गेला, एक्झिक्यूट झाला. ओके, P3 आलेला आहे 1 मिलीसेकंदच्या वेळी. P3 आलेला आहे, त्याला किती वेळ लागणार आहे? तर त्याला 8 मिलीसेकंद लागणार आहेत. त्यानंतर परत कोण आलेला आहे? तर परत आलेला आहे P1. P1 पण रेडी क्यूमध्ये येऊन बसलेला आहे 2 मिलीसेकंदच्या वेळी, आणि त्याला वेळ लागणार आहे 6. बरोबर ना. तर हा 1 मिलीसेकंदला आलेला आहे, हा 2 मिलीसेकंदला आलेला आहे. आता सिस्टमचं टाईम काय आहे? 3 मिलीसेकंद, कारण की P4 3 मिलीसेकंदपर्यंत गेला आहे. 3 मिलीसेकंद इथं कुठं अरायवल आहे का? 3 मिलीसेकंदला अरायवल कुणाचाही नाही, म्हणजे 3 मिलीसेकंद हा रेडी क्यूमध्ये कुणाचीही एंट्री नाही. म्हणजे P3 आहे रेडी क्यूमध्ये, P1 आहे रेडी क्यूमध्ये. ह्यांच्यात स्मॉलेस्ट कोण? तर P1 इज स्मॉलेस्ट, बिकॉज P1 रिक्वायर्ड 6 मिलीसेकंड फॉर एक्झिक्युशन, P3 रिक्वायर्ड 8 मिलीसेकंड. म्हणजे कोण अलोकेट होईल? तर P1 अलोकेट होईल. P1ला वेळ किती लागणार आहे? तर 6 मिलीसेकंद. 3 आणि 6 9 मिलीसेकंद आता सिस्टीमची वेळ आहे. तर सिस्टीमची वेळ जर 9 मिलीसेकंद असेल तर रेडी क्यूमध्ये 9 मिलीसेकंदपर्यंत काय काय झालेलं आहे? तर 4थ्या मिलीसेकंदला कोण येऊन बसलेला आहे? तर 4थ्या मिलीसेकंदला P5 येऊन बसला रेडी क्यूमध्ये. त्याला किती वेळ लागणार आहे? तर 4 मिलीसेकंद लागणार आहेत. ओके, हा संपलेला आहे. आणि परत कोण आलेला आहे? 5व्या मिलीसेकंदला कोण येऊन बसलेला आहे? P2 येऊन बसलेला आहे, आणि त्याला वेळ किती लागणार आहे? 2 मिलीसेकंद. बरोबर. P1 संपलेला आहे. ओके, P4 पण संपलेला आहे. P4 हा 0ला आलेला आहे, आणि त्याला 3 लागणार आहे. बरोबर ना. तर हा संपला, हा संपला. आता ह्याच्यामध्ये कंपॅरिझन कोणाचं? P3 8, P5 4, P2 2, म्हणजे P2 सिलेक्ट होईल. P2 सिलेक्ट झाला. P2 सिलेक्ट झाल्यानंतर तो किती वेळ चालेल? 11 मिलीसेकंदपर्यंत चालेल. ओके,
आता परत कोणाचा अरायवल आहे का, काही बघायची गरज नाही, कारण की 5 मिलीसेकंड नंतर अरायवल नाही. 11 मिलीसेकंड नंतर क्यूमध्ये कोण आहेत, 8 मिलीसेकंडचा P3 आहे, 4 मिलीसेकंडचा P5 आहे. म्हणजे कोण ही कंडिशन जिंकेल, P5 स्मॉल असल्यामुळे जिंकेल. तो किती वेळ चालेल, तो 15 मिलीसेकंडपर्यंत चालेल, कारण की 11 4 15 आणि 15 मिलीसेकंडला कोण चालू होईल, सगळ्यात शेवटची प्रोसेस P3 चालू होईल आणि तो किती ह्याच्यापर्यंत एक्झिक्यूट होईल, 23पर्यंत. म्हणजे 23 मिलीसेकंडपर्यंत सगळी तुमची 5च्या 5 प्रोसेस एक्झिक्यूट होतील. दॅट इज युअर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अल्गोरिदम नॉन प्रिएम्प्टिव्ह. ओके, आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला वेटिंग टाईम काढायचा आहे. तर वेटिंग टाईम काढण्यासाठी आपल्याला गँग चार्ट काढणं गरजेचं आहे. ओके, तर मी गँग चार्टवरनं वेटिंग टाईम इझिली काढू शकतो. म्हणजे P4चा जर मला वेटिंग टाईम करायचा असेल, P4चा वेटिंग टाईम म्हणजे काय, त्याचा टर्न अराउंड टाईम. त्याचा टर्न अराउंड म्हणजे हा, बरोबर ना, जिथं तो स्टार्ट होतो 0, तो अराईव्ह कधी झालेला आहे, 0ला, बरोबर ना. टर्न अराउंड टाईम मायनस अरायवल टाईम, बरोबर ना, T मायनस A. P4 0ला आलेला आहे, 0ला स्टार्ट होतो, टर्न अराउंड त्याचा 0ला आहे, मायनस 0 म्हणजे त्याचं वेटिंग टाईम 0, बरोबर ना. आता मी कुणाचं काढणार, P1चा. P1 टर्न अराउंड टाईम काय आहे, P1चा 3 आहे, कारण तो 3ला चालू होतं. त्याचा अरायवल काय आहे, P1चा अरायवल आहे 2. माझ्या मित्रांनो व्यवस्थित बघा का, कारण की P1चा अरायवल 2 आहे, कारण तो 2 मिलीसेकंडपर्यंत त्याच्यामध्ये नाहीच, बरोबर ना. तर P1चा अरायवल 2 असल्यामुळं 3 मायनस 2 म्हणजे त्याचं फक्त 1 मिलीसेकंड तो वेटिंगमध्ये आहे. व्हेरी गुड. तर हा झालेला आहे. आता P2 कधी चालू झाला, P2 9ला चालू झाला आहे. ओके, पण P2 आलाय कधी प्रोसेसमध्ये, P2 आलाय प्रोसेसमध्ये 5 मिलीसेकंडला, म्हणजे 9 मायनस 5 म्हणजे तो फक्त 4 मिलीसेकंड वेटिंगमध्ये आहे. ओके, त्यानंतर P5चं टर्न अराउंड टाईम काय, P5 चालू झाला 11ला, म्हणजे 11 मायनस P5 आला कधी, 4ला, 11 मायनस 4 म्हणजे किती, 7, बरोबर ना. 7 आणि 4 11, 7. ओके, आणि आता शेवटी P3 स्टार्ट झाला 15ला, म्हणजे टर्न अराउंड टाईम त्याचा 15 आहे. आणि P3 आलाय कधी, P3 आलाय 1ला, म्हणजे सगळ्यात जास्त वाट कोण बघतोय, तर P3, कारण की 14 मिलीसेकंड तो वेटिंगमध्ये आहे, बरोबर ना. म्हणजे आपलं वेटिंग टाईम 0, परत 1, परत 4, 7 आणि 14, बरोबर आहे का, बघूया आपण. 0 बरोबर, 1, 4, 7, 14 ह्यांची बेरीज केली आपण, बरोबर ना. अवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वेटिंग टाइम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस. नंबर ऑफ प्रोसेस किती आहेत, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, ह्यांची सम आली 26 भागिले 5. अवरेज वेटिंग टाइम झाला 5.2 मिलीसेकंड. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. नॉन प्रिएम्प्टिव्ह म्हणजे एकदा अलोकेट झाल्यानंतर, टर्मिनेट झाल्यानंतरच थोडासा स्मॉलेस्ट घ्यायचा. ओके, मला वाटतं इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. मी मुद्दाम आपल्या मातृभाषेत मराठीत ह्या अल्गोरिदम सांगतोय, कारण की हे कळलं तर तुम्हाला लिहिताना सोपं जाईल आणि स्टेप बाय स्टेप लिहा. मी ह्या PPT आणि माझं मटेरियल पण तुम्हाला शेअर करेन. तर स्टेप बाय स्टेप लिहिणं फार गरजेचं आहे आणि हॅबिट ठेवा की काही गोष्टी फ्लुएंट इंग्लिश मी तरी यूज करत नाही, टेक्निकली इंग्लिश आहे माझं, तर इंग्लिशमधून जर मी सगळं एक्सप्लेन केलं तरी पण आपल्याला कळलं पाहिजे. महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला अल्गोरिदम कळला पाहिजे. लँग्वेज इज नॉट अ बॅरियर ऑफ नॉलेज. ओके, लँग्वेज ही नॉलेजची बॅरियर नाही. तुम्हाला कुठल्या भाषेत कळतं त्या भाषेत मी शिकवतो आणि तुम्हाला जी भाषेत त्या कळेल ते तुम्ही दुसऱ्या भाषेत तुम्ही लिहू शकता. ओके, पण तुम्ही ज्यावेळी ट्रान्सलेट करताय त्यावेळी ॲज इट इज ट्रान्सलेट करा, कन्वर्ट करू नका. ओके, सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. I am using all this material from website called as a Guru99. Okay, Guru99, you can refer that website for the problems. Also you can get the additional information. Okay, so मला वाटतं की प्रॉब्लेम तुम्हाला कळलेला आहे, परत एकदा सोडवून द्यायची गरज नाही. हाच प्रॉब्लेम तुम्ही एकदा सोडवा. सो इट इज अ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट शेड्युलिंग. हा नॉन प्रिएम्प्टिव्ह बघितला. नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये थोडं फार ट्रिकी ह्याच्यामध्ये
प्रिएम्प्टिव्ह म्हणजे एक प्रोसेस चालू असताना जर स्मॉलेस्ट आला तर तो सस्पेंड करायचा आणि दुसरी चालू करायची. देर इज सम interesting and very technical concept in preemptive shortage of first, which is known as shortest remaining time next scheduling. Okay, in next video lecture we are going to discuss preemptive shortage of first scheduling, that is known as shortest remaining time next. Okay, so stay home, stay safe, stay healthy, happy learning.